بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. تو الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب تک کتنے ایپیسوڈ؟ 2 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور تیسری کلاس. دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، چچا جان تجارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے لگے. تجارت کو آپ بہت اچھا سمجھتے تھے، آپ بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا کہتے. آپ معاملہ صاف رکھتے، بہت امانت دار تھے. سب آپ کو امین کہتے، امانت دار کو عربی میں امین کہتے، امین کہتے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے. گھر گھر آپ کی امانت داری اور سچائی کا چرچا تھا. شام کا سفر، شام، ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کرے تھے اس سے ریلیٹڈ. مکے میں ایک مالدار خاتون تھی، خاتون یعنی عورت، ان کا نام خدیجہ تھا. بی بی خدیجہ بیوہ تھی، ان کے شوہر مر چکے تھے. ان کا بڑا کاروبار تھا، تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی. اسے مزاربت کہتے ہیں. مزاربت بول کے فقہ کا ایک ٹرم ہے. اس میں کیا بولے تو پیسہ ایک کا، محنت ایک کی، جو بھی نفع آتا اس میں 50-50 یا پھر 40-30 جو بھی بات کر لیتے وہ. یعنی فار ایگزامپل میرے پاس پیسہ ہے لیکن میرے پاس بزنس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا، میں آپ کو میں پیسہ دوں گا اور کوئی ایک بزنس میں آپ کو سیٹ کر کے دوں گا. آپ کو بزنس کرنا ہے، انویسٹ میں کروں گا، تو اس میں جو بھی نفع آتا ہے اس میں 60 رکھ لے کے آپ کو 40 دے سکتا ہوں، یا پھر ہمارے درمیان جو بھی بات ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم لوگ کام کریں گے. تو اس کو مزاربت کہتے ہیں. تو امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہی کام کرتی تھی. اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا سنا تو بی بی خدیجہ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، یعنی اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر شام یعنی جسے سیریا کہتے ہیں کے سفر پر روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا نفع کما کر شام کے سفر سے لوٹے. ملک شام یعنی سیریا کو جو گئے تھے بزنس ٹرپ کے لیے، تو وہاں پر بہت اچھا نفع کما کر واپس لوٹے. پائی پائی کا حساب دے دیا. بی بی خدیجہ نیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی. پھر میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. بی بی خدیجہ بہت متاثر ہوئی. متاثر بولے تو کیا بولتے ہیں، بہت انسپائر بولتے نا، انسپائر ہوئی. خود نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام انہوں نے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. چچا جان اور قریش کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے تھے اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی، پہلے نکاح کی کچھ اس طرح کی سٹوری ہے. امن کی کوشش اور حجر اسود کا فیصلہ. ایک دفعہ کا ذکر ہے، یعنی ایک بار کیا ہوا بولے تو
काबे की मरम्मत हो रही थी। मरम्मत बोले तो क्या बोलते, रिपेयर। रिपेयरिंग, हाँ रिपेयरिंग हो रही थी। यानी जो जो भी कहीं पे सीमेंट निकला हुआ है तो उसको फिर से सेट करते ना। हाँ, तो मरम्मत हो रही थी। पुरानी दीवारें तोड़कर बनाई जा रही थी। एक दीवार में हजर अस्वद लगा हुआ था। ये एक काला पत्थर था। ये पत्थर हजरत इब्राहिम की यादगार था। सब उसको बाबरकत समझते थे। जब दीवार में उस पत्थर को छूने का वक्त आया तो आपस में झगड़ा होने लगा। सब बाकी काम तो सब मिलजुल कर रहे थे, लेकिन जब वो पत्थर की बारी आई तो अब वहां पे झगड़ा होने लगा। बाबरकत पत्थर मैं लगाऊंगा। अब हर एक भी ये बोलने लगा कि बाबत्तर वो जो बरकत वाला पत्थर है वो मैं लगाऊं। बाबरकत पत्थर मैं लगाऊं। करीब अच्छा, अच्छा थे, एक मिनट, झगड़ा होने लगा, कहां था वो? अच्छा, हर शख्स ये चाहता था कि ये बाबरकत पत्थर मैं लगाऊं। हर एक की ये ख्वाहिश थी कि मैं लगाऊं, मैं लगाऊं। करीब था कि खून खराबा हो जाए। आखिर तय हुआ कि जो शख्स कल सुबह सबसे पहले काबे में आए उसी का फैसला मान लिया जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सबसे पहले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काबे में तशरीफ लाए। सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा था। सब ने आपको फैसल मान लिया। यानी फैसल बोले तो फैसला करने वाला को फैसल बोले। सब ने आपको फैसल मान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा फैसला किया। एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा। हर कबीले के सरदार को एक एक किनारा पकड़ने को कहा। सबने मिलजुल कर सबने मिलजुल कर उठाया। जब पत्थर वहां तक ले आए जहां उसे रखना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर दीवार में लगा दिया। इस तरह हर कबीले को इस काम में शरीक होने का मौका मिल गया। देखो कितना अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लान करे। एक चादर मंगाए, उसमें वो पत्थर रखे, और वो चादर को पूरे कबीले के जो जो सरदार थे उनको पकड़ने को बोले। वो करीब ले जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाकर उसको रख दिए। इस तरह क्या हुआ बोले तो जो एक बहुत बड़ा झगड़ा और खून खराबा होने वाला था वो रुक गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की वजह से। अच्छा, ये पूरी जो भी बातचीत अब तक हुई है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ाब्ता नबी बनाए जाने से पहले की बातें हैं। ठीक है, अब आप नबी होते हैं। मक्के के करीब एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम हिरा था। गारे हिरा आज भी जो लोग उम्रे के लिए जाते हैं वो देखते हैं कि बहुत ऊंची एक पहाड़ी है। वहां वो पहाड़ी में एक गार है, एक गुफा है। ठीक है, पहाड़ी में एक गार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाते, गारे हिरा में जाते, सत्तू पानी साथ ले जाते। सत्तू बोले तो आज भी बहुत सारे लोग खाते हैं, सत्तू का आटा बोलते हैं ना, लड्डू टाइप में जो आटे का बना हुआ रहता, ताकत की चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी साथ ले जाते, कई कई दिन तक वहां तन्हा रहते, अल्लाह ताला की इबादत करते, लोगों की भलाई की तदबीरें सोचते। क्या लोगों के वास्ते करें तो अच्छा रहता, ये हमेशा तदबीरें सोचते थे। प्लानिंग, तदबीर बोलते प्लानिंग करते थे। बुराइयों को मिटाने और नेकियों को फैलाने के रास्ते ढूंढते। जब सत्तू पानी खत्म हो जाता तो फिर घर आते, सत्तू पानी लेते और लौट जाते। उमर के 40वें साल जब के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, अल्लाह ताला के कासिद, कासिद यानी पैगाम पैगाम लेकर आने वाला, मैसेज लेकर आने वाला, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम लेकर आए जिसको वही कहते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी, यानी खुशखबरी दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहा इक़रा,
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए। अरब में उस वक्त पढ़ने पढ़ाने का रिवाज कम था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान, अल्लाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। पहले तो खुशखबरी दे के आप नबी बनाए गए, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़ो। तो उस वक्त अरब में पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था, उस वक्त पढ़ने पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं था या फिर बहुत कम था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर बहुत जोर से दबाया और कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। हजरत जिब्राइल ने 3 मर्तबा दबाया और छोड़ा, और हर बार यही कहते थे, और हर बार यही कहते थे कि पढ़िए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर यही फरमाते फरमाते रहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आखिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इस वही का नाजिल होना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत का बोझ पड़ गया और आप खौफ व हैबत से कांप उठे। और है भी ये बात कि सैकड़ों बरस के गुमराहों को अल्लाह का खालिस बंदा बनाना आसान काम नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से वही भेजी। ठीक है, जब वही लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत का बोझ पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए, इसलिए कि अरब की उस वक्त हालत ये थी कि कोई भी उनका बादशाह बनने के वास्ते तैयार नहीं था। यानी इतने बिगड़े हुए लोग थे, इतने जिद्दी और इतने हठधर्म लोग थे कि कोई उनकी लीडरशिप करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सबको सुधारने की जिम्मेदारी दी गई, तो ये मामूली काम नहीं था। तो उसका बोझ पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर तशरीफ लाए और अपनी सच्ची हमदर्द बीवी से तमाम वाकया बयान किया। बीबी खदीजा ने हिम्मत दिलाई और बोली, आप घबराते क्यों हैं? अल्लाह आपको जाया ना होने देगा। आप नेकी करते हैं, सदका देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों बेवाओं को सहारा देते हैं, मेहमानों की खातिर करते हैं, यानी मेहमानों का ख्याल करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, दुखियों को सहारा देते हैं। आपको किस चीज का डर है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और परेशान होकर घर वापस लौटे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुतहरा अम्मी जान खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, उन्होंने आपको दिलासा दिलाया और कहा कि आपको डरने की क्या जरूरत है। आप आप अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप सदका करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों बेवाओं को सहारा देते हैं। तो ये अल्फाज कहकर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दिलाई। यहां पर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। तो इसमें बहुत सारी बातें समझ में आती है। पहली बात तो ये समझ में आती है कि जो मियाँ बीवी है ना, वो आपस में एक दूसरे को, अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में फरमाया कि एक दूसरे को सुकून देने के लिए अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए। बीवी को जब कोई परेशानी होती है तो उसको शौहर से शेयर करना चाहिए, और शौहर को अगर कोई परेशानी होती है तो उसको अपने बीवी से शेयर करना चाहिए, और दोनों का आपस में मिलकर उसको उस मामले को मोहब्बत और हमदर्दी के साथ बहुत आसानी के साथ सुलझा सकते हैं। उसकी एक मिसाल ये है। दूसरी बात यहाँ पर गौर करने की यह है कि अम्मी जान खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन कामों का हवाला दिया कि आप ये काम करते हैं, उसके वास्ते आपको डरने की जरूरत नहीं, वो सारे के सारे जो काम है वो हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है, यानी बंदों के हुकूक से रिलेटेड काम है।
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر حقوق اللہ یعنی اللہ کے جو حقوق ہے، نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اس کی جتنی امپورٹنس ہے بالکل اس کے برابر یا پھر اس سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں بندوں کے حقوق کی امپورٹنس ہے۔ دیکھو، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا آسان ہے، بندوں کے حقوق کو پورا کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ خاص طور پر جو دیندار قسم کے لوگ ہیں ان سے کیا کمی ہوتی بولے تو انہوں اللہ کے حقوق کے معاملے میں بہت پرفیکٹ رہتے، نماز ماشاءاللہ پابندی کر لیتے، زکوٰۃ دے لیتے، روزے رکھ لیتے، لیکن اپنے ہی خاندان میں اپنا ہی سگا بھائی پریشان حال ہے، اور بڑا بھائی جو ہے وہ پیسے جمع کرتے چلے جا رہا، اس کے بینک میں پیسے سڑ رہے، لیکن چھوٹا بھائی ہے وہ پریشان ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ چھوٹا بھائی مالدار ہے، اس کی بہن پریشان ہے، اس کا گھر چلنا مشکل ہے، بڑا بھائی اس کا بھائی ہے وہ اپنے پیسے جمع کرتے جا رہا۔ یہ گناہ ہے۔ اس طرح اگر ہوتا ہے تو اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ ارے آپ تو غار حرا میں جا کر عبادت کر رہے، یہ بولے کیا؟ نہیں بولے، کیا بولے؟ آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دکھیوں کو سہارا دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہے اصل میں کرنے کے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں جو بدنام ہے یا پھر جو جوتے کھا رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام کاموں کو بھلا بیٹھا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ذرا آپ اپنے سوسائٹی میں تھوڑا دیکھیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو صدقے کی بالکل عادت رکھے، یعنی روزانہ کے ڈیلی بیسس پہ صدقہ کرنا، اور اپنی کمائی کا ایک حصہ یا پھر اپنے کمائی کا 10واں حصہ، 40واں حصہ صدقہ کرنا، اور غریبوں کا خیال کرنا، چاہے وہ غریب رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، یا پھر کہیں بھی آپ کو مل جائے اس کا خیال کرنا۔ اگر یتیم کوئی خاندان میں یا رشتہ دار میں ہے یا محلے میں ہے تو اس کا خیال کرنا، بیوہ اگر کوئی ہے تو اس کا خیال کرنا، اور مہمان اگر آئے تو ان کا دل کھول کے اکرام اور ان کا انتظام کرنا ان کے لیے، لوگ اگر کوئی پریشان ہے تو ان کا بوجھ اٹھانا۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ کرے تو اسلام 4 دانگ عالم میں یعنی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج ہم مسلمان ان کاموں کو چھوڑ کر ہی بدنام ہو رہے ہیں، برے ہو رہے ہیں، اور ہمارا رویہ دیکھیں، ہمارے نبی یہ سب کام کرتے تھے تو ہمیں بھی یہی کام کرنا تھا، لیکن ہم لوگوں کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ ہم لوگ یہ کام کرنا تو دور کی بات، معمول سے ہم لوگ بزنس صحیح سے نہیں کرتے۔ آپ جا کر دیکھیں مسلمانوں کی دکانوں کو، کہ آپ جا کر بولو بھائی صاحب مجھے یہ ساڑی بتاؤ، یہ ڈریس بتاؤ، ایک بتا دو، اب دوسری پوچھو یہ دوسری ساڑی بتاؤ یا پھر دوسرا ڈریس بتاؤ، دوسرے تیسرے پہ چڑ جاتا بندہ، خالی دیکھنا ہی نہ لینے ہی، اس طرح کی باتیں، جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی نا، اس سے انہیں آپ سے تو متاثر ہوتا، آپ سے تو بدزن ہوتا چھوتا، آپ سے بدزن ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی انہیں بدزن ہوتا، ارے مسلمان سب ایسے سے رہتے رہے۔ واقعی اس کا بہت تجربہ ہوا ہے۔ دیکھیے میرے اپنے زندگی کے 31 سال 31 ایئرس میری زندگی اب تک گزری ہے، تو اس میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جو مارواڑی جن کو کہتے ہیں وہ لوگوں کا آپ دیکھو، بھلے وہ لوگ بہت زیادہ دھوکہ دیتے، 2 نمبر کا مال بیچتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کا جو پیش آنے کا طریقہ ہے وہ بہت بہترین رہتا۔ آپ جاؤ، رشتہ لگا کر بات کرتے ہیں۔ یہاں پر عموماً اننت پور میں جتنے مارواڑی ہے وہ سب کو ماموں ماموں بول کے بلاتے، آؤ ماموں بیٹھو، اگر مال ان کی دکان میں نہیں ہے تو بازو کے دکان سے لا کر دیتے۔ کیوں؟ یہ اصل طریقہ ہے بزنس کا۔
मुसलमानों का मामला का अभी गुज़श्ता रमजान में हम लोग हैदराबाद गए थे शॉपिंग के लिए, तो वहां पर एक बड़ी दुकान थी, तकरीबन वो मिनी शॉपिंग मॉल था समझे। वहां पर हम लोग गए, जाकर हमारे एक साथी ड्रेस देख रहे थे। अभी एक देखे थे, अभी दूसरा एक देख के दूसरा पूछ रहे थे, तो उसकी बातें यानी बातों के जरिए से वो ये बोलना चाह रहा था कि ड्रेसा हमारे पास लाख के भी है, यानी और उसके बातों से ऐसा उन्हें हम लोगों को महसूस कराया कि लेना भी है या सिर्फ देखने आए हैं। डायरेक्ट बोल दिया लेना भी है या फिर सिर्फ देखने आए। तो फिर मैं उसे हालांकि वो नमाजी था, उसके यहाँ पे इतना बड़ा नमाज का निशान था, तो मैं उसको फुल मैं डांटा उसको, अरे आप लोग दीनदार हैं, आप लोग इस तरह का रवैया अपने कस्टमर्स के साथ करेंगे तो इससे इस्लाम पर कितना बुरा असर पड़ता। तो ये चीजें समझने की जरूरत है, अल्लाह हम लोगों को समझा दे। अल्लाह का पैगाम, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाना शुरू किया, यानी जो भी बातें अल्लाह की तरफ से आपको मिलती थी उसको पहुंचाना शुरू किया। आप लोगों से कहते अल्लाह एक है, आप लोगों से कहते कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक है, वही सबका खालिक यानी पैदा करने वाला, राजिक और हाकिम है। राजिक रोजी देने वाला, हाकिम यानी बादशाह है। उसी का हुक्म मानो, उसी की इबादत करो, उसी का हुक्म मानो, उसी की इबादत करो। मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी पैरवी करो यानी मुझे फॉलो करो, मेरी इत्तेबा करो, बुराइयों से बचो, भले काम करो यानी अच्छे काम करो, अल्लाह तुमसे खुश होगा, रहने को जन्नत देगा, बुरे आदमियों से अल्लाह नाराज होगा, बहुत ही सख्त सजा देगा। तो जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पैगाम मिलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फैलाना शुरू कर दिया। अल्लाह का दीन फैलता रहा, अल्लाह का दीन आहिस्ता आहिस्ता फैलता रहा। काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक की राह रोके, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हक की राह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो लोगों को हिदायत की तरफ ले जा रहे हैं, इसको कैसा रोकना बोल के काफिर बहुत परेशान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, बेयार वो मददगार हैं, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे खींच रहे हैं, यानी लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। बाप दादा का दीन मिट रहा है। सब मिलकर अबू तालिब के पास गए, बोले अबू तालिब, सारे खानदान की इज्जत खाक में मिल रही है, भतीजे को रोकिए, हमारे और आपके माबूदों को यानी हम जिनकी इबादत करते हैं उनको झुटला रहे हैं। उनका कहना है कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। हम सब नादान हैं कि लात व मनात की पूजा कर रहे हैं, लात व मनात के बुतों के नाम है। हम सब नादान हैं, हमें बेवकूफ क्या हमें लात व मनात की पूजा कर रहे हैं, सो बोल के आकर बोले। अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अबू तालिब किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे। अबू तालिब के पास आकर बोले तो अबू तालिब क्या करे, किसी तरह उनका पीछा छुड़ा ले, जो बोल रहे हैं तो उनको इग्नोर करके आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैलाते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मेहनत की वजह से दीन फैलता रहा। काफिर फिर अबू तालिब के पास आए, डराया, अबू तालिब को डराया, धमकाया, जान का खौफ दिलाया। अबू तालिब सोच में पड़ गए, भतीजे को बुलाया, कहा बेटे मुझ पर इतना बोझ ना डालो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा भी ना घबराए, बोले चचा जान ये काम तो अल्लाह का है, वो मेरी मदद करेगा। अगर ये लोग मेरे मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दे तब भी मैं इस काम से बाज ना आऊंगा, इस काम से मैं नहीं रुकूंगा। ये कहकर आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मुतासिर हुए।
بولے جاؤ بیٹا اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، میں تمہیں ظالموں کے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ پہلے مرتبہ جب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ذرا سمجھاؤ، تو ابو طالب اگنور کر کے خاموش رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے۔ دوسری مرتبہ آئے اور آ کر ڈائریکٹ ابو طالب کو ڈرائے اور دھمکائے، بولے کہ اگر محمد اپنے کام سے نہیں رکے گا تو ہم کچھ بھی کر دیں گے۔ تو اب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، بچپن سے ان کو پالے تھے۔ تو ابو طالب پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بولنے لگے کہ بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ یعنی یہ ابو طالب کے لیے ایک بوجھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے، تو ابو طالب کو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بہت فکر تھی۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب یہ کام چھوڑ دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ چچا آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ دیکھے گا جو بھی ہوگا۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مضبوطی کے ساتھ ابو طالب کے سامنے اپنے کام کو جاری رکھنے کے بارے میں بتایا، تو ابو طالب کے آنسو بھی، ابو طالب بھی متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے تو ابو طالب بھی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں تمہیں ظالموں کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا، یعنی تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو۔ جی، تو یہاں تک ہے، پھر اس کے بعد آگے حبشہ کی ہجرت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے۔ کچھ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔